Next আমি 21 to 22 পৰা আমি ডিসকাস কৰিম 21 লৈকে আমাৰ হৈছিলে 22 the question to হৈছে if a person fails to comply with the bail conditions the court may okay যে person এজন bailor conditions to comply bail দিলে সাধাৰণতে কি conditions দিয়া হয় bailor conditions খিনি comply কৰা যদি fail হয় এটা কোৰ্টে কি কৰিব court may প্ৰথম option দিছো increase sentence second option forfeit the bond third option impose additional charges fourth option cancel FIR তো ইয়াত আমাৰ কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব যে যদি মানুহজনে বেইলৰ কন্ডিশন কমপ্লাই কৰা নাই তেতিয়া কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে কোৰ্টে কি কৰিব পাৰিব ফৰফিট কৰিব পাৰিব বণ্ডখন ফৰফিচাৰ অফ বণ্ড এটা আমাৰ সেকশনো আছে provisions is to bail bond chapter 2 b2 section 20 sorry question number 22 correct option then 23 under BNSS who can take bond in lieu of bail okay in lieu of bail kune bond lobo pare first option officer in charge of the police station second option any magistrate third option sheet ko ase a b both aro option d only district magistrate yad amar correct option kunto hobo c magistrate lobo pare officer in charge of na kitia bail bond nole bond to apunar banojanok release kori dibo pare okay to option c is the correct option then 24 when can a magistrate cancel bail granted under BNSS bail grant কৰাৰ পিছত কেতিয়া cancel কৰিব পাৰে কেতিয়া কৰিব পাৰিবা option c correct যদি তো bailor condition breach কৰিছে okay then 25 bail in non bailable offense is addressed under which provisions of BNSS এটো important হয় আপোনাৰ prelims or এনেকেও question দিব পাৰে বা আপোনাৰ অপশনস বিলাক দিব যেতিয়া আমি হে পার্টিকুলার সেকশন টু পড়ো তাত আমি পাও কেনেকুৱা সিচুয়েশনত নন বেইলেবল অফেন্সটো বেইল দিব পাৰে ওকে হেতু আপন ইভেন আপোনাৰ মেইনছৰো এটা কোৱেশ্চন হয় তো আমাৰ BNSS ত হেতু কোনটো সেকশনত কোৱা আছে যে নন বেইলেবল অফেন্সত কেতিয়া বেইল দিব পাৰে অপশনে আছে 480 অপশন বি 481 অপশন সি 482 আৰু অপশন ডি হৈছে আপোনাৰ 484 এতিয়া BNSS ত আপুনি চাওক BNSS ত এতিয়া নন বেইলেবল অফেন্সত কেতিয়া বেইল দিব পাৰে when bail may be taken in case of non bailable offense হেতু প্রভাইড কৰিছে BNSS ৰ সেকশন কিমান 480 প্রভাইড কৰা আছে ওকে আৰু এই সেকশনটো আগতে আমাৰ CrPC ৰ কোনটো সেকশন আছে যেহেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো CrPC ৰ সেকশনটো লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব মনত পেলাবলে ট্রাই কৰক যেটো BNSS ৰ এতিয়া 480 সেকশন হেতু আগতে আমাৰ CrPC ত কোনটো সেকশন আছিল when bail may be taken in case of non bailable offense so 482 আছিল sorry CrPC ত আছিল কিমান সেকশন 437 CrPC okay আৰু হেতু এতিয়া 480 হৈছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইভেন আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে এই সেকশনটো চাব next question 26 which section of BNSS deals with bail in bailable offenses কোনটো সেকশন আছে হেতু হৈছে আমাৰ option A okay 478 478 টো আগতে CrPC ত কোনটো সেকশন আছিল 436 okay bailable offense bail to ki hoy bailable offenses bail is a matter of right then question number 27 who may grant anticipatory bail anticipatory bail kune grant koribo pare session court ba high court anticipatory bail or application session court ba high court te dia সাধাৰণতে প্ৰথমতে session court ত দিয়া তাত ৰিজেক্ট হলে আকৌ high court তে এপ্লাই কৰিব পাৰে okay then আহিলে আমাৰ next section 28 under BNSS anticipatory bail is governed by which section এতিয়া BNSS ত anticipatory bail to আমাৰ কোনটো সেকশন আছে এটি আগতে এটি আমি CrPC anticipatory bailor আমাৰ সেকশন কোনটো আছিল হেতু খুব আহি থাকে যে anticipatory bailor bail কোনটো সেকশনে ডিল কৰে CrPC কোনটো সেকশন আছিল CrPC আছিল আমাৰ সেকশন কিমান 438 আছিল CrPC এতিয়া BNSS ত anticipatory bailor section কোনটো 482 okay তেতিয়া হল আমাৰ অপশন কোনটো কারেক্ট হ'ব ইয়াত আমাৰ অপশন A টো কারেক্ট হ'ব direction for grant of bail to person apprehending arrest okay next আহিলে আমাৰ
section 20 question number 29, section dash 2 of chapter of the BNSS deal with the provisions to bail bond. Provisions is to bail bond বুলি এটা আমাৰ chapter আছে। okay, এতিয়া BNSS or কোনটো chapter কোনখিনি section আছে। okay, তো আগতে আমি যেতিয়া CRPC পঢ়ো, CRPC যেটো provisions is to bail bond chapter টো আছিলে। তো CRPC chapter কিমান আছিলে আপোনাৰ, chapter আছিলে আপোনাৰ 33। okay, আৰু sections কিমান আছিলে 436 to 450 লৈকে আছিলে CRPC। আৰু এতিয়া provisions is to bail bond যেটো আমাৰ chapter, সেই chapter টো BNSS ৰ ক'ত আছে 478 ৰ পৰা কিমানলৈকে আছে 478 ৰ পৰা 496 নে 97 নে কিমান 496 লৈকে আছে। তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশনটো আমাৰ কি হ'ব 478 to 496। কিন্তু লগতে ইয়াতো আমাক চেপ্টাৰটোৰ কথা সোধা হৈছে, কোনটো চেপ্টাৰত আপোনাৰ আছে provisions is to bail bond টো আমাৰ 35 চেপ্টাৰত আছে। তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশন কোনটো হ'ব 478 to 496 চেপ্টাৰ 35 ত আছে। okay, option C is the correct answer। লগতে আপোনালোকে CRPC ৰ এইখিনিও মনত ৰাখিব। next question number 30, which section of the BNSS deals with the mercy petition। okay, the mercy petition to আছে আমাৰ ক'ত section 472 আছে। এইটো আপোনালোকৰ নতুনকে কমপ্লিট ইনক্লুড কৰিছে mercy petition বুলি, তেনেকে আগতে আমাৰ কোনো তেনেকুৱা provisions নাছিলে। এটা section 472 আছে, গতিকে এইটো আপোনালোকে পঢ়ি থব mercy petition in death sentence case section 472। আৰু এটা question দিছো মই mercy petition ৰ ওপৰত, within how many days a mercy petition is filed after convict is informed। এইটো এটা আপোনাৰ important question। okay, তো mercy petition to হেতু section আপোনালোকে 472 টো ভালকে চাই থব। তেতিয়াহ'লে এইটোৰ আনসাৰ কি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে নিজেও যেতিয়া ভিডিওটো চাই যাব নে এবাৰ নিজে নিজেও বস্তুটো ট্ৰাই কৰিব মই কোৱাৰ আগতে। okay, তো কিমান দিনৰ ভিতৰত within how many days a mercy petition is filed after convict is informed। okay, চাই লওক এবাৰ কারেক্ট অপশন কি হ'ব ইয়াত আমাৰ 30 days টো হ'ব। okay, section 472 subsection 1 or first paragraph তে আপোনাৰ কোৱা আছে। okay, next আহিলে 32, chapter 9 of the code of criminal procedure and chapter 10 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita deals with। okay, এটোৰ লগত ৰিলেটেড আগতে আপোনাৰ CRPC question আহে। তো chapter 9 যেটো আমাৰ CRPC আৰু এতিয়া যেটো chapter 10 হৈছে ডিল কিহৰ লগত কৰে order for maintenance of wives children and parents। very very important chapter, এই chapter টো ভালকে পঢ়িব। okay, next আৰু এটা question দিছো মই ইয়াত কেইটামান statement দিছো। তো sections কোনখিনি CRPC ৰ section ডিল কৰে order for maintenance of wives children and parents বা BNSS ৰ এতিয়া at present BNSS ৰ কোনখিনি section ডিল কৰে order for maintenance of wives children and parents। ইয়াৰ statement বোৰ চাওক। প্ৰথম দিছো 125 to 127 of CRPC ডিল কৰে order for maintenance of wives children and parents। okay, এইটো আমাৰ correct নে wrong, এইটো আমাৰ wrong। then next 144 to 148 of the BNSS deals with the order for maintenance of wife children and parents। এইটো আপোনাৰ correct হ'ব নে incorrect হ'ব, 2 to correct ne incorrect hobo 144 to 140। next আপোনাৰ statement কি আছে 144 to 148 এটো আপোনাৰ incorrect হয়। okay, next 125 to 128 of the CRPC deals with, this is correct। 125 পৰা 128 to chapter 9 to deal কৰে order for maintenance of wife children parents আপোনাৰ CRPC। আৰু BNSS ত কোনটো হয় 144 to 147। আৰু এটো এতিয়া BNSS ত আমাৰ চেপ্টাৰ কিমান হৈছে BNSS ত চেপ্টাৰ হৈছে আপোনাৰ 10। আগতে আপোনাৰ এটো কিতাপক খুধে দেই যে চেপ্টাৰ 9 টো কিহৰ লগত ডিল কৰে বা order for maintenance of wife children parents CRPC কোনটো চেপ্টাৰত কোৱা আছে। তেতিয়া হলে আমি কারেক্ট কোনটো পালো, কারেক্ট কোনটো পালো আমি 3 to 125 to 128 CRPC আৰু 144 to 147 to ডিল কৰাটো আমাৰ 3 and 4 to আপোনাৰ ইয়াত কি হ'ব আপোনাৰ কারেক্ট হ'ব। ওকে, তো ইয়াত আমাৰ কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব তেতিয়া হলে কারেক্ট অপশন হ'ব আপোনাৰ 3 and 4
correct option A. Okay, then ahile next, procedure of recording confession and statement is provided under which section of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita? Okay, to কোনটোত আছে আমাৰ আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় section 183, so option D is the correct option. আৰু section 183 to CrPC আছিলে 164, very very important, 183 164. okay, এইটো আপোনালোকে পঢ়ি থৈ দিব, প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন হয়, মেইনছৰো কুৱেশ্যন হয়। মেইনছত আগতে আমাৰ আহি গৈছে 160 and 164 কম্পেৰিজন কেইবাবাৰো আহিছে আৰু এইটো আহি থাকে আপোনালোকৰ। চ' ৰেকৰ্ডিং অফ কনফেশ্যন ষ্টেটমেণ্ট এইটো পঢ়িব ভালকৈ। অ'কে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, প্ৰিলিমছৰে হওক মেইনছৰ, ইভেন ভাইভাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, under section 193 subsection 2, investigation into certain specified offenses like sexual offenses under section 64, 65, 66, 67 of BNS, okay, and under section 468 of POCSO Act must be completed within. তো এনেকুৱা ধৰণৰ অফেন্স বিলাকক ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে, কমপ্লিট কৰি পেলাই ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ কাৰণে টাইম পিৰিয়ড এটা ফিক্স কৰা হৈছে। তো টাইম পিৰিয়ডটো কিমান হয়, 2 months হয়, মনত ৰাখিব। অ'কে, আৰু 193 টো ডিল কৰে কিহৰ লগত, চাৰ্জশ্বিটৰ লগত। 193 টো CrPC কিমান সেকশন আছিলে, 173 আছিলে চাৰ্জশ্বিট। এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, প্ৰিলিমছ মিন্স ভাইবা সবতে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। অ'কে, তো এইটো ভালকে পঢ়িব, ইজ 193 টো আগতে 173 আছিলে। দেন আহিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 36। 36 আছে, the court of a magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years or of fine. Okay, এইটো আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয়। চ' জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ ইয়াত আমাৰ পাৱাৰখিনি কথা পাওঁ আমি। জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছে কিমানলৈকে সেন্টেন্স দিব পাৰে, আপ টু 3 ইয়াৰ্ছলৈকে, 3 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি নহয়। লগতে ফাইন কিমান দিব পাৰি, ইয়াত আমাৰ অপশ্যন 1ত দিছো, not exceeding 10,000 rupees or of both or of community service. Bid কৈছে not exceeding 50,000 rupees or of both or of community service. Seat কোৱা হৈছে exceeding 10,000 rupees or of both or of community service. আৰু fourth option did কোৱা হৈছে not exceeding 20,000 rupees or of both or of community service. তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব, not exceeding 50,000 rupees or of both or of community service. আৰু এই কথাখিনি আমি কোনটো সেকশনৰ পৰা গম পাওঁ, BNSSৰ সেকশন 23 আছে। Okay, very very important. আৰু BNSSৰ section 23 টো CrPC কোনটো সেকশন আছিলে, আমাৰ 29ত আছিলে। Okay, আৰু এতিয়া ইয়াত আমাৰ যেটো এখিনি চেঞ্জ হৈছে, গতিকে কোট কোট চেঞ্জ হৈছে হেতু কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব হেবিলাক পইণ্ট। আৰু এইটো সেকশনৰ পৰা আগতেও খুব কোৱেশ্চন আহে, আৰু জানিব লাগিব যে জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ পাৱাৰটো কেনেকুৱা। তো আপ টু 3 ইয়াৰ্ছলৈকে তো ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিব পাৰে। লগতে ফাইনটো আগতে যদি আপুনি 29 টো পঢ়িছে CrPC 29ত কি পাইছিলে, ফাইন কিমানলৈকে দিব পাৰে। এতিয়া এজ পাৰ সেকশন 23 অফ BNSS ত কিমান কৈছে, not exceeding 50,000 rupees। লগতে আমাৰ কমিউনিটি সাৰ্ভিস, যেটো কমিউনিটি সাৰ্ভিস নতুন পানিশমেন্ট এটা ইনক্লুড কৰা হৈছে। যদি আমি CrPC খন পঢ়ো, CrPC ৰ সেকশন 23 টু BNSS ৰ সেকশন 23 টু CrPC কোনটো সেকশন আছিলে, সেকশন আপোনাৰ 29 আছে। টু এজ পাৰ 29 জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট অফ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছে কিমানলৈকে ফাইন দিব পাৰিছিলে, not exceeding 10,000। 10,000 টো ইনক্ৰিজ কৰি কিমান কৰিছে, 50,000 rupees। ইম্পৰ্টেন্ট হয়, চাই থৈ দিব। সেকেন্ড ক্লাছৰো আছে, সেকেন্ড ক্লাছৰ আগতে আপোনাৰ কিমান আছিলে, সেকেন্ড ক্লাছৰ ফাইন আপোনাৰ আপ টু 5,000 লৈকে দিব পাৰিছিল, আৰু পানিশমেন্ট ইমপ্ৰিজনমেন্ট 1 ইয়াৰলৈকে। এতিয়া এজ পাৰ সেকশন 23 সাবসেকশন 3 সেকেন্ড ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেটে ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিব পাৰে। ইমপ্ৰিজনমেন্টটো চেঞ্জ হোৱা নাই, not exceeding 1 year, আৰু ফাইন কিমান দিব পাৰে, যত আগতে 5,000 আছিলে এতিয়া হেতু ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে কিমান, 10,000 লৈকে। লগতে কমিউনিটি সাৰ্ভিসৰো পানিশমেন্ট দিব পাৰে। গতি 23 টো ভালকে চাব। ওকে, then 37, which section of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 deals with the continuing offense? Okay, so এতিয়া আমাৰ continuing offense টো কোনটো সেকশনে ডিল কৰে। আগতে আপোনাৰ কোনটো সেকশন আছিলে, CrPC ৰ 472 আছিলে। এতিয়া মনত আছে নে কোনটো সেকশন হয়, এতিয়া
এতিয়া সেকশন আপোনাৰ 518 তো অপশন সি টু হ'ব ইয়াত আপোনাৰ কন্টিনিউইং অফেন্সটোৰ শৰ্ট নোটো লিখিবলৈ আহে মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Then question number 38, which chapter of the BNSS deals with the condition requisite for initiation of proceeding? এই chapter to important হয় পঢ়ি থব এতিয়া BNSS ত আমাৰ এইটো chapter কিমান হয় এতিয়া condition requisite for initiation of proceeding যিটো chapter okay আৰু এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মেইনছত এবাৰ question আহিছিল what is what do you mean by the taking cognizance okay সেইটো question হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা situationত মেইনছতে cognizance ল'ব পাৰে তেতিয়াহলে এই চ্যাপ্টাৰটো কিমান এতিয়া বিএনএছৰ চ্যাপ্টাৰ কিমান আগতে সিআৰপিসি চ্যাপ্টাৰ কিমান আছিল তো এটা আমাৰ চ্যাপ্টাৰ কিমান হয় 15 হয় ওকে 15 চ্যাপ্টাৰ 15 আৰু যদি সিআৰপিসিত আমি চাও চ্যাপ্টাৰ কিমান আছিল সিআৰপিসিত আপোনাৰ চ্যাপ্টাৰ আছিল 14 আছিল ওকে আৰু যেটো ফাৰ্স্ট সেকশন 210 BNSS আৰু 210 টো আগতে আপোনাৰ 190 আছিল হেতু সেকশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় ভালকে চাব ওকে এই চ্যাপ্টাৰটো ভালকে পঢ়িব দেন নেক্সট কোৱেশ্চন 39 under section 351 subsection 3 what consequence does the accused face if he refuse to answer or lies during questioning okay এতিয়া ধৰক এই যে 351 section 351 section to আগতে আপোনাৰ কোন আগতে সেকশনটো কিমান আছিল সিআৰপিসিত আপোনাৰ yes 3 কোনটো হ'ব 39 or C he cannot be punished okay তো এই সেকশনটো পঢ়িব 351 ইম্পৰ্টেন্ট হয় then last question which chapter of the BNSS deals with the summary trial তো summary trial আমাৰ কোনটো চ্যাপ্টাৰে ডিল কৰে BNSS ৰ এতিয়া আৰু আগত আপোনাৰ কোনটো চ্যাপ্টাৰ আছিল summary trial So correct option to hobo apuna kiman chapter 22 etia mu koksun CRPC kuntu chapter ase CRPC chapter 2 asile apuna 21 asil summary trial topic to apnake poribo summary trial poribo then apunaloke summon trial okay trial of summon cases by magistrate trial of warrant cases by magistrate ebila khub important hai poribo mo guti kini cover koribo para nai তথাপিতো এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব ওকে তো ইয়াত মই বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকক বুজাই দিছো সেইখিনি চাব definition part of আপোনালোকে investigation inquiry summon case warrant case victim এবিলাকৰ নতুন এতিয়া BNSS কোনবিলাক ক্লজ ডিফাইন কৰা হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব powers of courts পঢ়িব public prosecutor পঢ়িব withdrawal of prosecution হেতু পঢ়িব ওকে দেন আপুনি appeal reference revision এইবিলাক টপিক এইবিলাকৰ মই কোৱেশ্চন দিয়া নাই কিন্তু এইবিলাকো ইম্পৰ্টেন্ট হয় পঢ়িব তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ওকে তো এইখিনি বস্তুটো মই যিমানখিনি পাৰো এইখিনি কভাৰ কৰি বাকিখিনি আপোনালোকে তেনেকে ধুনিয়াকে কম্পেয়াৰ কৰি পেলে পঢ়ি যাব দেন এফআইআৰ লগৰ ৰিলেটেড সেকশন আমাৰ কোনটো আগতে কিমান আছিল 154 এতিয়া এফআইআৰ লগৰ ৰিলেটেড সেকশন কোনটো আমাৰ 173 154 কি আছিল এতিয়া কি নিউ ইনক্লুড কৰা হল তো হেখিনি বস্তু আপুনি উলিয়াব জানিব লাগিব হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক অফ প্ৰিলিমছ মেইনছ ভাইভা সবৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে হেখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব দেন ধৰক আপোনাৰ যদি পাৰ্সনজনক এৰেষ্ট কৰিলে উইদিন 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যদি ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট নহয় সেই প্ৰসিডিউৰটো বিএনএছএছত এতিয়া কোনটো সেকশন ডিফাইন কৰিছে সেকশন 187 যেটো আগতে আপোনাৰ আছিল সেকশন 167 সিআৰপিসি যোৱাবাৰ আপোনালোকে গমে পায় সেকশন 167 ৰ ওপৰত কিমান কোৱেশ্চন আহিছে আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন হয় যোৱাবাৰ আহিছে এবাৰ নাহিব পাৰে তেনেকুৱা আহি যাব পাৰে হয়তো প্ৰিলিমছত নাহিলে মেইনছত আহিব পাৰে আৰু হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন হয় তাতো কিবা এটা অলপ চেঞ্জ হৈছে আই থিংক পৰিছে আপোনালোকে মই পিছত বাৰু হেবিলাক বুজাম মই বৰ বেছি দিঘলীয়া কৰিব পৰা বিচৰা নাই ভিডিওটো সো এখিনি আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব ধুনিয়াকে কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়িব আৰু মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ওকে